Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes, so we already completed 6 units or 6 chapters successfully. Okay, na? That is second year, new syllabus, intermediate, board of intermediate. Okay, na? So ఒకసారి గుర్తించుకున్న ఏ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్, దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్. Second one, electrostatic potential and capacitance. And the third one is current electricity. Fourth one, moving charges and magnetism. Fifth one, magnetism and matter. Sixth one, electromagnetic induction, that is EMA. And now we have entered into the seventh very interesting chapter and very small chapter, that is alternating current. Okay, na? So seventh unit and unit 7. Unit 7 or seventh chapter, alternating current. Alternating current. This is a very small chapter and a chinna chapter, but important for the examination point of view. Start chedam mari, right? And see, first of all, as I told you, first two videos will be regarding full concept and full concept మొత్తం చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ టూ వీడియోస్. దెన్ విల్ గో ఫర్ ద డెరివేషన్స్, 1 mark, fill in the blanks and other videos. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us see what is meant by alternating current. సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్? See, in general, in the household purpose, what we are using in domestic, we use the alternating current. Because we cannot use direct current, because when direct current, if you use whatever electrical appliances we are using like refrigerator, washing machines, TVs, they'll be spoiling in within no time. Okay, so generally in household purpose we'll be using, I'll draw the diagrams also for alternating, different diagram graphs for alternating current. See, alternating current will be in the sine curve. This is the curve of the alternating current. Okay, this is sine curve. Okay, sine curve. అదవుతుందా? So you can see up and down, plus minus, you can see plus minus, plus minus. So you can see, and please make a note, this is the starting point. For one cycle means, see, it is going up and coming. This is one cycle. Okay, next cycle, third cycle, ఫోర్త్ సైకిల్. అయితే సైకిల్ మీన్స్ మనం కంప్లీట్. చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది, స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ అగైన్ దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, అగైన్ ఇట్ ఇస్ ఎండింగ్ హియర్, స్టార్టింగ్ పాయింట్, అగైన్ ఎండింగ్ హియర్. అదొక పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, దిస్ ఇస్ సైన్. అదేవిధంగా సేమ్ థింగ్ అగైన్ యూ కెన్ అడాప్ట్ ఫర్ ఈవెన్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాసిబుల్ హియర్, ఐ మీన్ rectangle. Okay, this is also sine curve, I mean this is also AC, plus minus, a rectangle shape. It may be also square shape, you can also take it as a square shape. Chondale, see, the amplitude should be equal here, it should not be decreasing, please. It can take any shape. See, plus minus, minus. Okay, so it can take any shape. You can also take triangle shape, the alternating current, triangle shape. Adotna meku. So you can take any shape, even sawtooth shape, plus minus. So all these are very best example for alternating current. Increasing, decreasing. Well, you understand the point? And simply we'll say a sinusoidal curve or a sine curve. This is the regarding alternating current. Direct current అనుకోండి, స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది, హారిజాంటల్ లైన్ లాగా, లేదా ఒక పల్సేటింగ్. దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. చూడండి, డైరెక్ట్ ఇస్ a pulsating direct current. చూడండి, దిస్ ఇస్ direct current where we'll be using in rectifiers. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ the example for direct current. పల్సేటింగ్ చూడండి, కంటిన్యూస్ ఉంటుంది, ఇంకా నెగిటివ్ ఉండదు, ఓన్లీ పాజిటివ్ ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ హియర్, ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ డైరెక్ట్ కరెంట్, పల్సేటింగ్ డైరెక్ట్ కరెంట్. So this is around increasing, decreasing, increasing, continuous, increasing, decreasing.
So such a graph is indicating for the alternate. You can take either triangular, square, rectangle, or also you can take sawtooth. Sawtooth కూడా తీసుకోవచ్చు. All these are examples అండి. So you can see plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Same thing for rectangle. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. You can take any number. Okay na? Plus, minus, plus, minus, like that, so on. అలాగే ఇది triangular. Okay na? Plus, minus, plus, minus, plus, minus, so on and so forth. అదవుతుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. అదవుతుంది కదా. మరి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు జనరల్గా? డొమెస్టిక్ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ బికాస్ మనకి వీ వాంట్ అరౌండ్ 240 to 250 ఇనఫ్ voltage. In the meters if you observe 240 to 50 it becomes up and down. Sometimes it may be 230. So this is enough for the household. This is enough for the household. Whereas in industries, it is not enough. You want more voltage there. There you can use for direct currents and other things. Okay na? So అందువల్ల మనకి ఏంటంటే ఇళ్లల్లో మనకి ఈ వోల్టేజ్ మనం వాడతాం ఫర్ డొమెస్టిక్ 240, 230, 250 లోపే. అండ్ వీ షుడ్ గెట్ ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్. డైరెక్ట్ కరెంట్ వచ్చిందంటే రోజుకు ఐటమ్ మనం మార్చవలసిందే. ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్స్ లైక్ రిఫ్రిజిరేటర్, టీవీ అండ్ అది బికాస్ డైరెక్ట్ ఇట్ బి కమింగ్ అప్. సో హెవీ వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అది అనమాట మెయిన్. సో దట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్. క్లియర్? రబ్ చేస్తున్నానండి. వెరీ గుడ్. నౌ ఇప్పుడు చెప్పాం కదా ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్. అవి కాపీడ్ దిస్ ద గ్రాఫ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్, సైన్ కర్వ్స్. ఇట్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్, rectangular, square, triangular, also sawtooth also. Right. Now if you go forward in this subject, ఇందులో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఐపీఎల్ న్యూ సిలబస్లో కొన్ని చాలా మార్చాడండి. సో అందువల్ల మనకి ఇబ్బంది లేదు. సిలబస్ కూడా కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ చేశాడు. నౌ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఓకే 2 terms very very important. First term IRMS values, that is root mean square value of current or EMF or voltage, anything. Root mean square value of current, because all will be same and values at the same వస్తాయి. Okay, of current or EMF or voltage. Formula అయితే సేమ్ వస్తుంది. అలాగే సెకండ్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ I average. సో ఇలా పెట్టచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ రైట్ లైక్ దిస్ I average bar. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యావరేజ్. యావరేజ్ కానీ తెలుసు కదా, I1 plus I2 plus by number divided by number, that is average. So these two terms are very familiar in this chapter. I average లేదా పవర్ యావరేజ్, IRMS. RMS అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్. సో వన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇన్ మైండ్, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ రివర్స్. చూడండి, RMS అంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేయాలి, తర్వాత దానికి మీను, తర్వాత రూట్. సో దేర్ ఫార్ IRMS, because I am telling you again in separate videos I will be giving derivations. So here only in this video we will be dealing about concept only. సెపరేట్ వీడియోస్లో 4 marks టు 2 marks అంటున్నప్పుడు మీకు 8 marks టు డెరివేషన్ చేసి చూపిస్తాం. ఈ RMS వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయి ఫర్ డిఫరెంట్ ప్యూర్ కెపాసిటర్, ప్యూర్ రెసిస్టర్, ప్యూర్ ఇండక్టర్, తర్వాత LCR, మూడు కలిపి ఉంటే సిరీస్లో ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ డిస్కషన్లో చూద్దాం వీడియోస్లో. సో ఇన్ జనరల్ వాట్ విల్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యు ద సైన్ కర్వ్. సో దేర్ ఫోర్ విల్ బి టేకింగ్ ద ఈక్వేషన్ I is equal to I0 into sin omega t. This is the general equation of the sine curve. I is the instantaneous current, this is a peak current. I0 అనేది amplitude, that is maximum value. This is instantaneous value. At a particular instant, if you want the value, you can use I is equal to I0 into sin omega t. This is the angle. Omega t is the angle. Theta. ఓకేనా, యాంగిల్ థీటా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమడిగా మనకి యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ అనుకోండి ఏమవుతుంది, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. I average for a full cycle is always 0. For a full cycle అంటే టైం పీరియడ్ ఏంటి, 0 నుంచి క్యాపిటల్ T. ఇందాక చూపించాను కదా మీకు గ్రాఫ్లో ఫుల్ సైకిల్ అంటే ఇదిగోండి
ఇదిగోండి 0 నుంచి టైం t, ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్, ఇది హాఫ్ సైకిల్, దీంట్లో హాఫ్ అంటే t/2 అర్థమవుతుందా. అండ్ వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్ యూనో, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πn ఫ్రీక్వెన్సీ, లేదా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/t, లేదా t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/ఒమేగా. అంటే టైం పీరియడ్ యూ కెన్ టేక్ 0 to 2π/ఒమేగా. full cycle time period from this equation. Okay, 0 to 2 because t ఇక్కడికి వస్తే 2π/ఒమేగా. హాఫ్ సైకిల్ అంటే 0 to t/2, దీంట్లో హాఫ్ అదవుతుందా. సో ఫర్ ఎ ఫుల్ సైకిల్, బికాజ్ ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. చూడండి ఫుల్ సైకిల్ కదా, ప్లస్ మైనస్ అప్ డౌన్, అలాగే ప్లస్ మైనస్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ బికమ్స్ క్యాన్సల్డ్ అండ్ బికమ్స్ ఈవెన్ మన డెరివేషన్ చేసిన ఇంటిగ్రేషన్ ఉందండి మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ ఇంటిగ్రేషన్ యూ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ. అలాగా ఫార్ములా ఇదిగోండి, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 sin ఒమేగా t dt ఇంటిగ్రల్, ఇది dA ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ లిమిట్స్ 0 to ఫుల్ సైకిల్ క్యాపిటల్ T, అలాగే కిందన ఇంటిగ్రల్ 0 to t dt. సో ఇఫ్ యూ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ కాబట్టి చెప్పను, ఒకవేళ డెరివేషన్స్లో ఇఫ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ విల్ డెరైవ్ అండ్ షో. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ యావరేజ్. లిమిట్స్ ఆర్ 0 to క్యాపిటల్ T, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dA I వస్తుంది మనకి, అండ్ ఇది చేసిన మీకు 0 వచ్చేస్తుంది ఫుల్ సైకిల్ కాబట్టి 0 to t. అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x తెలుసు కదా, మైనస్ cos x లిమిట్స్ పెట్టేస్తారు పైన కింద, ఇక్కడ కూడా dtకి t వస్తుంది 0 to t. సో ఫైనల్లీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 వచ్చేస్తుంది మనకి ఫుల్ సైకిల్. హాఫ్ సైకిల్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి, లిమిట్స్ t/2, లిమిట్స్ ఏం పెడతారు హాఫ్ సైకిల్కి t/2, 0 to t/2. సో ఫర్ హాఫ్ సైకిల్ ద వాల్యూ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్, చూడండి ఇక్కడ రాస్తాను పైన, రబ్ చేస్తాను పైకి, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో ఫర్ RMS అండి. ముందు ఇది అయిపోయింది, అర్థమవుతుంది కదా. సో ఫుల్ సైకిల్, బికాస్ వై ఇట్ ఈస్ 0, బికాస్ ద వాల్యూస్ ఆర్ ప్లస్ మైనస్ కంటిన్యూస్ సిమెట్రిక్ ఉంటుంది ప్లస్ మైనస్, అందువల్ల ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ గెట్ దట్ వన్. బట్ ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్లో నేను చేయను, ఇన్ ద సెపరేట్ వీడియోస్ డెరివేషన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ ఐ డూ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to t I0. ఆ లిమిట్స్ అక్కడ అప్లై చేస్తే మనకి 0 వచ్చేస్తుంది. క్లియర్ చెప్పవచ్చా. హాఫ్ సైకిల్కి చెప్పాను కదా, హాఫ్ సైకిల్ వాల్యూ ఇస్తానండి. హాఫ్ సైకిల్ లిమిట్స్ ఏంటి 0 to t/2 ఫర్ హాఫ్ సైకిల్. చూడండి ఫర్ హాఫ్ సైకిల్ ఇంటిగ్రల్, హాఫ్ సైకిల్ లిమిట్స్ ఏంటి 0 to t/2 చూపించండి గ్రాఫ్లో. సో I0 sin ఒమేగా t dt, అలాగే కిందన 0 to t/2 dt. So this value happens to be 2I0/pi. Please make a note. అర్థమవుతుంది మీకు. I average for half cycle, నోట్ చేసుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ is equal to 2I0/pi యావరేజ్. అప్పుడప్పుడు పైన బార్ అని కూడా రాయొచ్చండి యావరేజ్కి, ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ రైట్ లైక్ 2I0. I0 is the peak value, maximum value, and pi of course you know 3.14. ఈ వాల్యూ కూడా మీకు కావాలంటే రాసుకోవచ్చండి. 2I0/pi is equal to 0.637 I0 if you want it. So finally you got it average for half cycle. I is equal to 0.637 into I0. సో ఎగ్జామినేషన్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా రావాలి, లేదా 2I0/pi ఫర్ హాఫ్ సైకిల్. ఫుల్ సైకిల్ 0 ఎందుకు, బికాస్ కంటిన్యూస్ సిమెట్రీ ఉంది, ప్లస్ మైనస్, అండ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ I0 sin ఒమేగా t, స్క్వేర్ కాదు. అదే స్క్వేర్ వచ్చింది అనుకో నెక్స్ట్ RMSలో, ఈవెన్ ఫుల్ సైకిల్ అండ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సేమ్ వాల్యూ. అది ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఫుల్ సైకిల్ అండ్ హాఫ్ సైకిల్ సేమ్ వాల్యూ. ఇది ఫుల్ సైకిల్ 0, హాఫ్ సైకిల్ ఏమో 2I0/pi. 2I0/pi వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.637 I0. నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్, 0.637 I0. ఓకేనా, హాఫ్ సైకిల్. క్లియర్. నెక్స్ట్ అండి RMSకి వెళ్దాం. రైట్, నోట్ చేస్తారు కదా, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ వన్. నౌ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ RMS రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటున్నాం. ఈ రూట్ మీన్ స్క్వేర్లు ఏమవుతుంది, రివర్స్లో వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేస్తాం ఈక్వేషన్, చూడండి
ఫర్ ఐఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ ఏం చెప్తున్నాం మనం, రూట్ మీన్ అంటే యావరేజ్ స్క్వేర్. కానీ ఇలా వెళ్తున్నాం, ఇలా వస్తున్నాం మనం వెనకత నుంచి. ఫస్ట్ స్క్వేర్ చూడండి, వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ, స్క్వేరింగ్ బోత్ సైడ్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఐ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ నాట్ స్క్వేర్ సైన్ ఒమేగా టీ డిటి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ రూట్ మీన్ అంటే యావరేజ్, దానికి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనకి, ఆర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫుల్ సైకిల్, చూడండి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫుల్ సైకిల్, 0 to t or half cycle t/2 ప్లస్ మైనస్, ఫుల్ అయినా హాఫ్ సైకిల్ అయినా. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుల్ సైకిల్ అనుకోండి, లిమిట్స్ ఏముంటాయి, 0 to T బై ఇంటిగ్రల్ 0 to T dt. ఫుల్ సైకిల్ అయినా హాఫ్ సైకిల్ అయినా ద వాల్యూ హ్యాపెన్స్ టు బి I0/√2 and this is equal to 0.707 I0 అంటే 1/√2 వాల్యూ ఇది, ఓకేనా. దేర్ ఫోర్ IRMS రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఫర్ ఎ ఫుల్ సైకిల్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to T. ఫుల్ సైకిల్ అన్న బికాజ్ ఎందుకన్నా రీజన్ అంటే బికాజ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ వల్ల మనకు అది వచ్చింది, ఓకేనా. సో IRMS ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.707 I0, ఇది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అంటే 1/√2 వాల్యూ. అండ్ ఎలా వచ్చింది, ఇగో బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. హాఫ్ సైకిల్ అయితే 0 to T/2 ఉంటుంది, హాఫ్ సైకిల్ అనుకోండి, పైన లిమిట్స్ 0 to T/2. ఈవెన్ హాఫ్ సైకిల్ అయినా ఫుల్ సైకిల్ అయినా వాల్యూ గెటింగ్ సేమ్ థింగ్ ప్లీజ్, సేమ్ వాల్యూ ఎంతది I0/. సేమ్ ఇట్ గోస్ ఫర్ ఈఎంఎఫ్ కూడా అంతే, వోల్టేజ్ కూడా అంతే. అలాగే VRMS V0/√2, అలాగే ERMS E0/√2. గుర్తుపెట్టేసుకోండి వాల్యూ. 1/√2 వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేమ్ థింగ్, 0.707. యూ కెన్ పుట్ ఇట్ హియర్. అంటే VRMS ఇజ్ ఈక్వల్ 0.707 V0. అలాగే EMF ఎలక్ట్రోమోటివ్ RMS ఇజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ మీన్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0.707 I0 ఐ మీన్ V0, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ వాల్యూ పెట్టేస్తారు, యూనిట్ కదా, 0.707 E0, దట్ ఈస్ ERMS. అలాగే VRMS కావాలి, సేమ్ థింగ్ 0.707 V0. అదవుతుందా మీకు టెక్నిక్స్ ఇక్కడ ఏంటి వాడడం అనేది. ఇది మామూలుగా మీకు డెరివేషన్లో మళ్ళీ మీకు ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యూ, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇంటిగ్రేషన్ చేసి మాకు చూపిస్తాను. లిమిట్స్ మాత్రం స్క్వేర్ చేస్తాం కాబట్టి తర్వాత దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ కట్టాలండి. వచ్చిన ఫస్ట్ మనం I స్క్వేర్ ఇచ్చుకుంటే వాల్యూ, తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పుట్ స్క్వేర్, బికాజ్ I కావాలి మనకి I. సో యూ హ్యావ్ టు డూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ, ఎంటైర్ వాల్యూ. అంటే ఇది ఏదైతే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది కదా, చూడండి మొత్తం బ్లాక్లో వాల్యూ, ఈ బ్లాక్లో వాల్యూ అంటే స్క్వేర్ రూట్ కట్టాలి, అప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది I0/√2. ఎందుకంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్, రూట్ చేసాం, మీన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్, ఓకేనా. మీన్ తర్వాత రూట్ స్క్వేర్ రూట్. ఫుల్ సైకిల్కి ఏమో 0 to T లిమిట్స్ క్యాపిటల్ T, I స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ రాయలేదు కదా, స్క్వేర్ మర్చిపోయింది, స్క్వేర్, ఓకేనా. I0² సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. ఇక్కడేమో 0 to dt అంతే, దట్స్ ఆల్. dt ఇంటిగ్రేషన్ T కాబట్టి లిమిట్స్ 0 to T. ఇక్కడ రిమైనింగ్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా 1 - cos 2θ/2 అని రాసుకోవచ్చు, 1 - cos 2θ/, ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సైన్ స్క్వేర్ తీటాని ట్రిగ్నోమెట్రీ రాసుకోవచ్చు కదా, 1 - cos 2θ/2. సో ఈ ఫార్ములా వాడుకొని మనం డెరివేషన్ చేస్తాం ట్రిగ్నోమెట్రీ. సైన్ స్క్వేర్ తీటా 1 - cos 2θ/2, ఓకేనా. దట్స్ ఆల్ అండి, క్లియర్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ మీనింగ్స్ ఆఫ్ IRMS or VRMS or ERMS, that is EMF, voltage, current, ఓకేనా. ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ నాట్ అని వచ్చింది కదా, V0, E0, I0 అనేది పీక్ వాల్యూ, యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్, వోల్టేజ్ అండ్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ చిన్న స్క్వేర్ పెట్టేసాం, మిస్ అయిపోయి స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి. లిమిట్స్ అర్థమైంది కదా. హాఫ్ సైకిల్ అయితే 0 to T/2, ఇక్కడ కూడా 0 to T/2, యూ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద RMS వాల్యూ అండ్ యావరేజ్ వాల్యూ. గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. ఫర్ యావరేజ్ వాల్యూ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కాబట్టి సిమెట్రిక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 0 ఫర్ ఫుల్ సైకిల్, హాఫ్ సైకిల్ ఏమో 2π/I0. ఆ వాల్యూ కూడా మీకు ఇచ్చేసాను హాఫ్ సైకిల్. బట్ ఈవెన్ ఫుల్ సైకిల్ ఆర్ హాఫ్ సైకిల్ ఫర్ RMS వాల్యూ బికాస్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ I0/√2, V0/√2, E0/√2, ఓకేనా. క్లియర్.
ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్? రైట్ అండి, రైట్. సో లెట్ us go to the next one and in the chapter. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ మీకు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్టుగైతే మన సబ్జెక్ట్లోని వీఆర్ హ్యావింగ్ ప్యూర్ రెసిస్టర్, ప్యూర్ ఇండక్టర్, ప్యూర్ కెపాసిటర్. సో డెరివేషన్స్ మళ్ళీ మీకు చెప్పాను కదా, సెపరేట్గా డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ మీకు చెప్తాను. ఇక్కడ ఓన్లీ ఐ విల్ గివ్ ద ఈక్వేషన్స్, ఓకే, డయాగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ విల్ డూ, ప్యూర్ రెసిస్టర్ విల్ గో ఫర్ ఫస్ట్ వన్, ఓకేనా. ప్యూర్ రెసిస్టర్, pure resistor connected with AC, alternating current voltage, with alternating current voltage. సో ఎలా ఉంటుంది డయాగ్రాము చూద్దామా? డయాగ్రాము రెడ్ పెన్ యూజ్ చేద్దాం దీనికి. ఐ యూజ్ రెడ్ పెన్. సో వెన్ యూర్ యూజింగ్ ప్యూర్ రెసిస్టర్, జాగ్రత్త చూడండి, డ్రాయర్ డెరివేషన్ సపరేట్ క్లాస్లో చెప్తానండి. Pure resistor, and this is AC voltage. E is equal to E naught sin omega t. It is connected in series, and this is pure resistor. So going and coming. So E kada EMF అంటే voltage, alternating voltage. E is equal to E naught sin omega t. ఇది మనకి ప్యూర్ రెసిస్టర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. సో జనరల్గా డెరివేషన్ మనం చేయమంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోస్ చూపిస్తాను, ఇది ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అప్లై KVL, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ మనకు తెలుసు కదా, ఏంటి ఏదో డైరెక్షన్లో. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ డైరెక్షన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో E మైనస్ IR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఫ్రమ్ KVL, ఫ్రమ్ లూప్ థియరం, కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్ లా. సో ఇది అప్లై చేస్తే మనకి ఈ అలాగే తెలుసు కదా, వాట్ ఈజ్ ఈ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ R. సో ఇందులోంచి మనకి ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్గా చూడండి ఏమొచ్చేస్తుందో. డెరివేషన్ మీకు చేయట్లేదండి పక్కన, ఎందుకంటే ఇక్కడ డెరివేషన్ చేసి మళ్ళీ సెపరేట్గా మీకు చేయవలసి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్ చూడండి, E నాట్ బై R ఈజ్ కమింగ్ దిస్ సైడ్ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ, అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ప్యూర్ రెసిస్టర్ మనకి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దేంట్లోని AC వోల్టేజ్లో. అండ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ సర్కిల్ హియర్ చూడండి. E నాట్ బై R కనిపిస్తుంది కదా మీకు, చూడండి ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్ E నాట్ బై R? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాంప్లిట్యూడ్ పీక్ వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ రైట్ క్లియర్లీ దిస్ వన్, వాట్ హ్యాపెన్స్? I instantaneous is equal to E naught by R is equal to I naught, you can take it, into sin omega t. So if you take this one as equation 1, if you take it as equation 1, and this one you can take it as equation 2. జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఏమైందో. E is equal to E naught into sin omega t, there is no phase difference, 0. ఇక్కడ కూడా I is equal to I naught into sin omega t, no phase difference. సో ఎప్పుడైతే మీరు ప్యూర్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తారో ఆల్టర్నేటివ్ వోల్టేజ్కి, ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ phi ఈజ్ 0. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఫేజ్ దట్ ఈస్ phi, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అన్న EMF VRE, అండ్ కరెంట్ ఈజ్ 0. ఎందుకు చూడండి, ఇక్కడ తీటా ఉంది యాంగిల్, ఒమేగా టీ ప్లస్ మైనస్ ఏం లేదు, ప్లస్ మైనస్. సో బోత్ విల్ బి ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. I ఎక్కడ ఉంటుందో కరెంట్ కూడా అక్కడ చూడండి. ఏ డైరెక్షన్లో అయితే రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో సేమ్ డైరెక్షన్లో వోల్టేజ్ కూడా ఉంటుంది. బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. చూడండి, ఒమేగా టీ ప్లస్ సంథింగ్ లేదు, మైనస్ సంథింగ్ లేదు ఫ్రమ్ ద ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా, క్లియర్? నెక్స్ట్ క్లాసెస్ వీడియోస్లో మనకి ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్, రొటేటింగ్ వెక్టారు, గ్రాఫ్స్ అవన్నీ నీట్గా చూపిస్తారు. అది ఎప్పుడు 4 మార్క్స్లో. ఇది కాన్సెప్ట్ కాబట్టి అన్ని కాన్సెప్ట్ తీసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ రెసిస్టర్. నోట్ చేస్తారా? చూడండి, రెసిస్టెన్స్ ఎటువైపు ఉందో EMF కూడా ఎటువైపు ఉంది, వోల్టేజ్ కూడా ఎటువైపు ఉంది, సేమ్, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకేనా, యాంగిల్ ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0.
కొన్ని పుస్తకాల్లో దే ఆర్ యూజింగ్ వి అండి, మీరు వి అనే వాడుకోవచ్చు, ఈ అనే, బోత్ ఆర్ సేమ్. కరెంట్ ఎటువైపు ఉందో, రెసిస్టెన్స్ అంటే చూడండి కరెంట్ ఎటువైపు ఉందో, ఈఎంఎఫ్ కూడా అటువైపు ఉంది. క్లియర్? రబ్ చేస్తుందండి. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ రిమూవింగ్ రెసిస్టర్ అండ్ పుట్టింగ్ సమ్ కెపాసిటర్. ఇచ్చేస్తున్నాను. సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ రిమూవింగ్ రెసిస్టర్. సెకండ్ కేసు ఒక కెపాసిటర్ పెడదాం, ప్యూర్ కెపాసిటర్. ఓకేనా? చూడండి సెకండ్ కేస్ ప్యూర్ కెపాసిటర్ విత్ ఏసీ వోల్టేజ్. మళ్ళీ లూప్ థియరం అప్లై చేయండి, కేవీఎల్. ఓకేనా? మళ్ళీ లూప్ థియరం అప్లై చేయండి, కిర్చాఫ్ సెకండ్ లా. హియర్ కెపాసిటర్ పెట్టాలి కదా. సో ఆల్ ద కేసెస్ యూ టు డీల్ అండి. ఇదిగోండి కెపాసిటర్. ఓకేనా? కెపాసిటర్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది? వీ నో వాట్ ఈస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి, లేదా క్యూ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి. సో దట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు లూప్ థియరం అప్లై చేస్తే మళ్ళీ సెకండ్ కేసులో ఏమైంది? ఇక్కడ ప్యూర్ కెపాసిటర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏసీ వోల్టేజ్. అగైన్ లూప్ థియరం, ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ అండి, ఎందుకంటే డెరివేషన్స్ మీకు చేయను. నెక్స్ట్ టాపిక్లో మీకు డెరివేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి దేర్ ఐల్ బి గివింగ్ ద డెరివేషన్స్ క్లియర్లీ ఫర్. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సందర్భంలో ఏమొస్తుంది? మనకి జాగ్రత్త చూడండి. ఐల్ గివ్ ద డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. కేవీఎల్ అప్లై చేశారు మీరు ఇక్కడ. ఈ ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ క్యూ బై ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఆఫ్ కోర్స్. యూ కెన్ అప్లై దట్ వన్. ఈ మైనస్ క్యూ బై సి వోల్టేజ్ లా. ఓకేనా? డ్రాపేజ్ విల్ బి దేర్. అండ్ ఇక్కడ ఈ అంటే ఏంటి? ఈ నాట్ sin omega t, you'll take that side, q by c. ఓకేనా? బికాజ్ వాట్ ఈస్ q by c? వోల్టేజ్ కదా, q ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి. సో ఇక్కడి నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని ట్యాకిల్ చేయాలండి. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ సైడ్ ఈ నాట్ ఇంటూ సి టు sin omega t, I can write as charge. బట్ హౌ ఐల్ గెట్ కరెంట్ హియర్? ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డెరివేటివ్. నేను డెరివేటివ్ కట్టాలి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ dq by dt with respect to time. This value E naught C into sin omega t. So but dq by dt and I మనకు అందరికి తెలిసింది. If you find the derivative of this thing, తెలుసు కదా, E naught C sin x కింద డెరివేటివ్ cos x. సో cos omega t into derivative of మళ్ళీ omega. సో ఫైనల్గా మనకి కరెంట్ ఎంత వచ్చింది చూడండి, E naught omega C into cos omega t. కానీ ఇది జనరల్ ఫామ్ కాదు మనకి. మన జనరల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇది సైన్లో రాయాలి. సో ఇన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ cos theta. వీ కెన్ రైట్ cos theta. ఇన్ ఫ్రమ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ cos theta రాయొచ్చు. సైన్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సైన్. సైన్ ఆఫ్, కెన్ ఐ రైట్ theta plus pi by 2 ఫ్రమ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ? సో ట్రిగ్నోమెట్రీని తీసుకున్నట్టుగైతే కాస్ ప్లస్ కాస్ థీటా, ప్లస్ కాస్ థీటా ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ థీటా ప్లస్ పై బై 90 ప్లస్ సైన్ 90 ప్లస్ థీటా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కదా చూడండి. సైన్ 90 ప్లస్ థీటా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. ఓకేనా? సో సైన్ 90 ప్లస్ థీటా కాస్ థీటా, లేదా థీటా ప్లస్ పై బై కాస్. సో ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఆ విధంగా మార్చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? I ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0, దిస్ ఈజ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఈ పార్ట్ ఉంది కదా కాస్ థీటాని ఈ విధంగా రాసుకోండి. ఎలా రాసుకోవచ్చు? సైన్ ఆఫ్ థీటా, థీటా ప్లస్ ఎంత ఉంది? ఒమేగా టీ. సో థీటా ప్లస్ పై బై 2. ఇది అండి ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఇది కరెంట్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు దిస్ బికమ్స్ అగైన్ యాంప్లిట్యూడ్. దిస్ బికమ్స్ యాంప్లిట్యూడ్. చూడండి ఇదేమవుతుంది? దిస్ పార్ట్ బికమ్స్ యాంప్లిట్యూడ్ I naught పీక్ వాల్యూ. సో చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి పరిస్థితి. పై బై 2 వచ్చింది ఫేజ్ డిఫరెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఎవరు లీడింగ్ అవుతున్నారు వోల్టేజ్తో? వోల్టేజ్ ఏమో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ. కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ బై పై బై 2. కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ బై పై బై 2. దీనికన్నా చూడండి ఇది ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 2. సో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కానీ ప్యూర్ కెపాసిటీ ఇస్ కనెక్టెడ్
current will be leading by pi by 2. Current will be, ఇక్కడ రాసుకోండి క్లియర్గా, current will be leading by 90 degrees when pure capacitor. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. I will be leading by 90 degrees or pi by 2. ఎవరితో ఇది? విత్ వోల్టేజ్. This is the very very important point. And when a pure capacitor is connected with the alternating current voltage, then you can see from the equation omega t plus pi by 2, you can write the cos function. So therefore current is ahead, పైకి ఉంటుంది కొంచెం ముందుకి. It is leading by 90 degrees or pi by 2 with what? With voltage. ఇది ఓన్లీ సైన్ ఒమేగా టీ, ఇది ఓన్లీ. కానీ ఇది కరెంట్ ఏముంది? పీక్ వాల్యూ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ pi by 2. అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎక్కడ ఉంటే కరెంట్ కొంచెం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట, లీడ్ అవుతుంది. అదవుతుంది పాయింట్ మీకు. కరెంట్ విల్ బి లీడింగ్, లేదా దిస్ ఇస్ లాగింగ్. కరెంట్ లీడింగ్ బై pi by 2 అంటే కెపాసిటర్ ఏమవుతుంది? లాగింగ్ బై pi by 2, అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఇది లీడింగ్ బై pi by 2 అంటే ఇది ఏమవుతుంది? లాగింగ్ బై pi by 2, వెనక్కి పడిపోయింది పాపం. కరెంట్ ముందు ఉంది, pi by 2 ముందు ఉంది, ఇది లాగింగ్ అయిపోయింది. లైక్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ సే కెపాసిటర్ విల్ బి లాగింగ్ బై pi by 2, లేదా వోల్టేజ్ విల్ బి లాగింగ్ బై pi by 2. కరెంట్ లీడ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా, నోట్ చేసుకోండి. ఈ ఈక్వేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే దాంతోనే మనం సబ్జెక్ట్ అది ముందుకు వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ కెపాసిటర్ అండి. క్లియర్, నోట్ చేస్తున్నారా? రైట్. ఇంకోటి కూడా చెప్పేసి దాని తర్వాత ఐ విల్ స్టాప్ ఫర్ దిస్ వీడియో ఫర్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ సెకండ్ వీడియో ఐ విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్. ఓకేనా, 3 కనెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ వెక్టార్స్, ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్, తర్వాత లాస్ట్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎందుకంటే చాలా చిన్న చాప్టర్ ఇది. నోట్ చేస్తున్నారు, చదివేస్తున్నారు చూడండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఐ రబ్ దిస్ వన్ నా ఇండక్టర్. ఇది చెప్పేసి ఐ స్టాప్ ద వీడియో హియర్ అండ్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ అగైన్. రైట్, రిమూవింగ్ ద కెపాసిటర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇండక్టర్ పెడితే ఏమవుతుంది చూద్దాం. చెప్పేచ్చు అంతానే. రైట్, నోట్ చేశారు కదా. రైట్, నౌ సేమ్ ఏసీ వోల్టేజ్లో, ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ వోల్టేజ్లో, ఇఫ్ సపోజ్ ప్యూర్ ఇండక్టర్ is there. ప్యూర్ ఇండక్టర్ చూడండి, ఇండక్టర్ వేస్తాను మీకోసం. సేమ్ వోల్టేజ్, ఇదిగోండి ప్యూర్ ఇండక్టర్. తెలుసు కదా ఇండక్టర్ ఫార్ములా, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి. ఇంతకుముందు చాప్టర్ చెప్పుకున్నాం ఈఎంఐలో. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దెన్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి. తెలుసు కదా ఫార్ములా ఇండక్టర్. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్, ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి. ఇండక్టర్ చేసాం. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకి వీళ్ళు అప్లై ద కేవీఎల్. అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి, మళ్ళీ ఈ మైనస్ దట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి. బికాజ్ వోల్టేజ్ కదా మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ. సో వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఎల్ని మార్చితే ఏమవుతుంది? ఈ బై డిఐ బై డిటీసీ కూడా ఎల్ కదా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నాం, నెగిటివ్ సైన్ పక్కన పెట్టేసింది. So you can write in this fashion, and this is equal to 0. But what is E again? E naught sin omega t is equal to L into di by dt. Cross multiply E naught sin omega t dt is equal to L di. L ni kuda kinda తీసుకొచ్చేయండి. di is equal to E naught by L into సైన్ ఒమేగా టీ డిటి. మరి కరెంట్ ఎలా వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు? ఇంటిగ్రేషన్స్. సో డిఐకి ఇంటిగ్రల్ ఐ, ఈ నాట్ బై ఎల్ కాన్స్టెంట్, పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ ఇండక్టర్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ థీటా ఎంత? కాస్ థీటా. ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటో మైనస్. సో మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ బై వాల్యూ ఫంక్షన్ ఒమేగా. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ అనమాట. ఇక్కడ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి, కరెంట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్లో ఉంది, అంటే ఈ నాట్ బై ఒమేగా ఎల్. ఇక్కడ మైనస్ కాస్ థీటా, ఇదే చాలా డేంజర్. ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ కాస్ థీటా, మైనస్ కాస్ థీటా అంటే ఒమేగా టీ ఉంది. మరి ట్రిగ్నోమెట్రీలో మళ్ళీ ఇందాకలాగా మైనస్ కాస్ థీటా ఎలా రాయొచ్చు? ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ ఐ కెన్ రైట్ యాజ్ సైన్
తీటా మైనస్ పై బై 2. ఎందుకో చెప్పండి, ట్రిగ్నోమెట్రీలో మైనస్ కాస్ తీటా అని ఐ కెన్ రైట్ ఇంత. ఎందుకు మార్చాలి సైన్లోని? బికాజ్ యూ హెవ్ టు లింక్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్. ఇది కాస్ట్లోనే సైన్లో ఉంచకూడదు, రెండు సైన్లోనే మార్చదు. సైన్ కర్వ్ కదా మనకి, ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్. సో వీఆర్ డీలింగ్ అబౌట్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ కాబట్టి సైన్లోనే మార్చుకుంటే బెస్ట్. మళ్ళీ కాస్కి వెళ్ళిన కొన్ని గ్రాఫ్ కొంచెం వేరేగా వస్తుంది, ఓకేనా? సో ఇది సైన్లో ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ ఇట్ యూ కెన్ రైట్ ఎ సైన్ తీటా మైనస్ పై బై 2. ఎలా చూడండి, మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ -1. ఎలా రాసి చూడండి. సపోజ్ చూడండి, సైన్ తీటా మైనస్ పై బై 2 రాసానండి. మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ -1. మైనస్ లోపల తీసుకెళ్ళండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది మైనస్ తీటా ప్లస్ అంటే సైన్ 90 మైనస్ తీటా, ఫస్ట్ కోడ్ కాస్ తీటా, కింద మళ్ళీ మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ కాస్ తీటా వచ్చింది. అర్థమవుతుందా? సి వై ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఫ్యాషన్ ఇస్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మైనస్ కాస్ తీటా. సో సైన్ తీటా మైనస్ పై బై 2. సో దీని అలా మార్చేసేయండి. I is equal to E0 by omega L. So ఈ మైనస్ కాస్ తీటా I can write it in this fashion. అనగా సైన్ ఆఫ్ తీటా, తీటా ప్లస్ ఎంత ఉంది? ఒమేగా టీ. ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 2. అంతేనండి. చూడండి. సో అగైన్ చూడండి, మళ్ళీ మనకి పీక్ వాల్యూ ఎదురైంది చూడండి. దిస్ ఇస్ ద పీక్ వాల్యూ E0 by omega L I0. సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఏం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, బోత్ సేమ్ ఫంక్షన్ సైన్లో మార్చాను. కరెంట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ విత్ వోల్టేజ్. కరెంట్ ఈజ్ లాగింగ్. ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ ఈజ్ లాగింగ్. ఐ ఈజ్ లాగింగ్ బై 90 degrees ఆర్ పై బై 2. చూడండి, మైనస్ పై బై 2. ఇది ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 2. అంటే వోల్టేజ్ ముందుంటే కరెంట్ వెనక లాగేది. అదవుతుంది మీకు. లేదా ఇంకో విధంగా ఎలా చెప్పచ్చు, దిస్ ఇస్ లీడింగ్ బై పై బై 2. ఎవరు? వోల్టేజ్. ఎప్పుడు? వెన్ ఇండక్టర్ ఇస్ దేర్. వెన్ ఇండక్టర్ ఇస్ దేర్ ద వోల్టేజ్ లీడ్స్ బై పై బై 2, కరెంట్ లాగ్స్ బై పై బై 2. రెండు ఒకటే కదా మీనింగు. ఇక్కడ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 2 అంటే కరెంట్ ఏమవుతుంది బాబు? వోల్టేజ్తోని 90 degrees వెనకబడిపోయింది, లాగ్ అయిపోయింది. అంటే వోల్టేజ్ ఏంటి అర్థం? లీడింగ్ అనమాట పై బై. అలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ముందు ఉంటుంది, కరెంట్ వెనక్కి ఉంటుంది. ఇందాక ఏమైంది కెపాసిటర్లో? కరెంట్ లీడ్ అయింది, కరెంట్ ముందు వోల్టేజ్ వెనక్కి ఉంది. ఇక్కడేమో వోల్టేజ్ ముందు కరెంట్ వెనక్కి వస్తుంది, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ లాగింగ్ అని. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ హెవ్ టు నోట్ డౌన్ అండి రిగార్డింగ్ ప్యూర్ రెసిస్టర్, ప్యూర్ కెపాసిటర్, ప్యూర్ ఇండక్టర్. తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్ 3 ఒకేసారి కనెక్ట్ చేస్తే, సపోజ్ ఎల్సిఆర్ ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, ప్యూర్ అండ్ ఆల్సో రెసిస్టర్. అప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది. తర్వాత ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్, రొటేటింగ్ వెక్టర్స్ అవన్నీ చెప్పుకుని చిన్న చాప్టర్ అండి ఇది. వెరీ ఈజీ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐ విల్ బి టెలింగ్ ఇన్ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఆల్సో ఫర్ యూ. దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏంటి, అండ్ విత్ ద సెకండ్ వీడియో అండ్ కంప్లీట్ ద చాప్టర్. అందరికి అర్థమైంది ఈజీ మెథడ్లోని, ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వీడియో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద 7th unit, that is alternating current. Okay, again I'll meet in the next video.